अस्सलाम वालेकुम लो जी, तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडा सारेआं दा लाइक कमेंट ते चैनल सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। लो जी 21 सितंबर ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਜੱਗ ਪੀ ਕੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਖੱਦ ਪਾਵੇ ਨਾਨ ਲਵੇੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀਕਐਂਡ। पर इस वीकेंड ते तुसी ध्यान करना है। हाँ, ना कोई लस्सी का जग पीना तुसी, हाँ ना पूरियां खानियां, ना खद पाए चने, कोई नाश्ता नुश्ता ना जो करिया, सिर्फ चाह पिया जे कड़क मसाले वाली। हाँ जी, ते चाह पी के नाल 2 केक रस लैके ते निकल जाओ। हाँ जी, नून भी रख लेना, हो सकता है कि आंसू गैस के शैल भी चलन उत्थे। हाँ, मैं भी डराई जाना, नहीं चलते यार शैल। लोहरिए अगे ही इन्ने डरते हैं अल्लाह की कसमें। हल्का जिहा बाहर कोई खड़ाका होंदा ते परेशान हो जाते हैं, वो ताले ला दे ताले ला दे। अरे लोहरिए थोड़े जे हल्के डरते बहुत ने कि ताले ला दे। नहीं ताले तुले लाने वाली कोई गल नहीं। हाँ, बाहर निकलो, कोई गल नहीं, माई तुहाडा इस्तकबाल करेगी। हाँ, तुहानू कन्वेंस भी जिहड़ी ना वो देगी सारा कुछ। लेकिन एक काम करना, तुसीं बाहर अपना नून लीग का झंडा लैके निकलना। हाँ, तो नून लीग मियाँ साहब जिंदाबाद, माई तंदूर वाली, माई जनाली टिक्के वाली, माई कतरी कबाबा वाली, माई गैरेज वाली, माई गंदियां फिल्मां वाली, माई लाहौर दा पानी कड्ढण वाली ते माई दुध वाली। हाँ, जिंदाबाद दे नारे ला के ते तुसीं निकल जाना, कोई नहीं रोकने वाला तुहानू। इंशाअल्लाह अल्लाह कर करे तुसीं जलसागाह मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाओगे। फिक्र वाली कोई गल नहीं, ते भरपूर शिरकत करनी है तुसीं। हाँ जी, किसी को नहीं डरना। हाँ, ते खास तौर पर जो ना वो तुहाडे वास्ते एक ऐलान है, वो हुणी कीता है कि ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ उत्थे पहुंचेगा जलसागाह ਉਹਨੂੰ माई ਵੱਲੋਂ दुध दिता जाएगा फ्री। दूध पियोगे ना, रोज पियोगे ना, वादा 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 करते हैं ना, तो वादा पूरा करते हैं, ठीक है। हाँ, मुफ्त डब्बे माई ने जो तकसीम दिते ने स्कूल दे विच, ਉਹ स्कूल बच्चियां ने पीण तो इनकार करता। वो कहंदे ਜਿਹੜਾ जलसे जाएगा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ देना। हाँ, जे कहते तो हाँ जी, बाबा जी ने कहा कि माई बुला लेने, आप आके बुला देगी, कहना ऐसी कोई गल नहीं हैगी। हाँ, निकलना जरूर है बाहर तुसी। हाँ जी, तो बाबा जी कहते हैं कि जे दुध वाला काम है तो फिर मैं भी आ जाना वा। मैं कहा नहीं बाबा जी तुसी रहन दो। हाँ, बुढ़िया ने कोई नहीं पियाना उन्हें दुध। हाँ, बाबा जी कहते तो जवानों ने पिया देगी। मैं कहा बाबा जी सारे हाँ उत्थे फ्री है दुध वाला, दुध की सबील लानी माई ने। हाँ, और माई का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। और मैं दसदा कितना कॉन्ट्रैक्ट होया, वो भी एक और हैगी है गां जी दुध सप्लाई करने की। हाँ, वो भी मैं दसदा थोड़ी देर तक। तो खूब शिरकत करे जे। उसके बाद खबर मैं तुहानू देन लगा वा जनाब कि वो नहीं जेड़ा की नाम ओहदा अफसार पैंचर। हाँ, अफसार पैंचर जरा वो आजकल बहुत भरपूर कोशिश कर रहा है। वो कह रहे हैं अफसार पैंचर कि आज जी हुणी पता लग जाएगा मैं पैंचर क्यों कह रहा हूँ। हाँ, वो ट्यूब पार्टी पई है। हाँ, ता पैंचर कह रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जी जी आज तरमीम हुई है ना सारी, ये मियाँ नवाज शरीफ नूं कख दा नहीं सी पता। हाँ, उन्होंने बिल्कुल नहीं दस्या गया। उन्होंने बुलाया गया कि मियाँ साहब आओ, असैम्बली दे विच नाश्ता तैयार है, सिरी पाए खद निहारी लस्सी दे जग। हाँ, मियाँ साहब आके नाश्ता कर जाओ। वो कहता मियाँ साहब तो नाश्ता करन आए सी उत्थे। हाँ, जो अगे आए तो कहते मियाँ साहब तुसीं आ ही गए हुण ते बहिओ झटक। हाँ, ए घुग्गी मार के जाया जे तरमीम ते। ते मियाँ साहब कहन लगे भी केड़ी तरमीम? तो वो कहन लगे जी मियाँ साहब आ तरमीम। तो मियाँ साहब ने तरमीम देखी तो मियाँ साहब ने चढ़िया गुस्सा। मियाँ साहब कहते यार ए की बकवास है, कोई तरमीम करने वाली है? हाँ, मियाँ साहब ने गुस्सा चढ़िया। मियाँ साहब ने उतो सैकल फड़ी। हाँ, तो निकल गए। बाबा समझते उसमें सैकल तो पंजाब असैम्बली च नहीं है। अब मैं कहा बाबा जी सच्ची मुच्ची भी सैकल पड़ी है। हाँ, बाबा कहते कौन कोशिश कर रहा है मियाँ साहब नूं बिल्कुल जड़ा इनोसेंट साबित करने की। मैं कहा बाबा जी वो अफसार पैंचर। बाबा कहते वो जिहदी ढूई ते फैर वजे सन। मैं बाबा जी या वो ढूई ते नहीं वजे सन, वो ढिड च वजे सन। बाबा कहते नहीं मैंने तो खबर मिली ढूई ते वजे सन। हाँ, तो वो बाद उन्होंने प्रॉब्लम रही है। हाँ, वो कंट्रोल नहीं होंदा, देखो हवा खारिज होंदी रहिंदी है।
ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਰਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਜੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਲਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਢੂਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਜੇ ਪਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮੜਿਆ ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੱਠੂ ਬੱਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬੂਟ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਅਸਲੀ ਔਰ ਨਸਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ ਬੇੜੇ ਹੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਸ਼ਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੱਪੂ ਚਲਾਈ ਦੇ ਕਸ਼ਤੀ, ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਸਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਸ਼ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ
ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜੁੱਸਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਫਤ ਮਾਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਕੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲਿਫਾਫੇ ਲੁਫਾਫੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡੱਡੂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਦਲਾਇਆ ਚੁੱਕੇ